ومن نؤمره نسلكه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحزن قوله على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله عالية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نحن يشرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأرض نارا فإذا أنتم منه توكلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم ولو هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ij'alna wa yawfiqana fik wa amani wa yazik min kulli syaitanir marid wa jabarin anid wa zi bagin wa zi hasid wa syarri kulli syai'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamata wa qina bit taqwa istiqamah وإذن من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة من رحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذ حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
رضينا بالله ربا بالإسلام دين محمد النبي رضينا بالله ربا بالإسلام دين محمد النبي رضينا بالله ربا بالإسلام دين محمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنهم الذي كان منا يا ربنا واعف عنهم الذي كان منا يا ربنا واعف عنهم الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام 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 متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبه يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبه يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبه يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحاب المطهرين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أبد من عيسى ورسلهم وفورهم أن الله يريد درجات في الجنة ويكثر مرتباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضلنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. الفاتحة روحي سيدنا المستودع عبد الفتح المقدم محمد بن علي بعلى وصلهم وفرهم وجميع سعادتنا علي بعلى وصلهم وفرهم أن الله جل درجات في الجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضلنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
المستقيم صراط المسلمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة الأرواح سادتنا سوفيا إنما كانوا وهلت أرواحهم من شر الأرض إلى مغاربها أن الله يريد درجات في الجنة ويكسر صفاتهم ويضاعف حسناتهم وفادنا بجاههم وينفعون بهم ويدعون من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة الأرواح سيدنا صاحب الرتيب والقدر الشر وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحدث ووصلهم فورهم أنه يريد درجة في الجنة ويكسر صفاتهم ويضاعف حسناتهم وفادنا بجاههم وينفعون بهم ويدعون من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الفاتحة لأرواح كافة بدر الصالحين ووالدين وشهيدين ووالدين وذي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويلف ذات بينهم ويلي عليهم ديارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن المؤذين والمتقين من قريب أو بعيد ويحيي أسرارهم ويجزر أمطارهم ويأتي كل سائل منكم سؤاله على ما يحب الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويهدم لنا بالحسن وهو الراضي عنا في هذا الملك وعافية في وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حس كنا. يا عالم السر منا لا تستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حس كنا. يا عالم السر منا لا تزكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جدا النبي أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة بالقبول. الفاتحة. ويفتح الله بذكر وذكر وسيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر مولد الكريم وشمائل عظيم أبواب التعييد والنصرة والتسديد والاستقامة والفرج العاجل لجميع أمة الإسلام ويرفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله ومن شر الأرض إلى مغاربها وأن يلهمنا ويرشدنا في حركاتنا وسكناتنا وأن تثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد وأن يغفر لنا حسن المتابعة لهذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والإرادات والحركات وسكنات في جميع الأحوال والشؤون في الظهور وفي البطون ورزقنا سبحانه وتعالى حسن الاعتقاد به والشريعة في درجه وشربه من وشربه وعياده وينظر به صلى الله عليه وسلم إلينا وإلى أهلنا وإلى أولادنا وإلى ذوينا وإلى ذرينا وإلى ميولنا ويملأ قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين والمعرفة ويجعلنا سبحانه وتعالى ممن اهتداهم الله لقربه وشرفهم بها قواعد العبودية. هل المقصود محضر الخالصة وأن يملكن وأسوار ويسبها والشرف والنجوى والهدى من أبي الخلق والتقوى وأن صلى الله عليه وسلم وإمتي وأن يجعلنا سبحانه وتعالى وأهلنا وأولادنا وأصحابنا قرة أعين له ويجعلنا من أسعد الناس بذكر وذكر هذا النبي المصطفى ومن أسعد الناس بقربة وقرب هذا النبي المصطفى ومن أسعد الناس بحبه وحب هذا النبي المصطفى ويجعلنا من أسعد الناس بعنايته وعناية هذا الحبيب المصطفى ويجعلنا من أسعد الناس برضاه ورضا هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في كل شان وحال في الدنيا والبرزخ والآخرة ويجمعنا في الفردوس أعلى وهو راضي عنا ويجعلنا سبحانه الحق
والأوفر من الاجتماع به في البرزخ والاجتماع به في ذي العرش والاجتماع به على الحوض والموعود والاجتماع به عند المرور على الصراط والاجتماع به عند دخول الجنة صلى الله عليه وسلم. وأن الله يصلح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وشؤوننا كلها ويرفع عنا الشرور كلها ويولي درجة الصالحين بهمة وجميل صالحين ويدعو علينا أوائد النبي والروح السليم وعلى كل منهم وتابعهم بإحسان ويجزيهم أن خير الجزاء ويجمعنا بهم في مستقر الرحمة وهو راضي عنا من غير سابق عذاب ولا عتاب فتنة ولا حساب بنية كشف البلاء أنه عن جميع المسلمين في الظواهر والحفايا وأن يحبنا الله على المزايا ويلحقنا بخير السرور ويفيه لنا كل شان ظاهر وبالذات اختم ونبي كمال الحسنى في خير ويكن وعافٍ ولا أمان وفي صالحون ولا ما ينفيه من صالحون وعلى ما اعتبر به ربنا الله الرحمن الرحيم من صالح النبي لنا ولأمة أجمعين ولحضرة محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي وسورة الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد واكف المعادي واشرفه واردع. يا رب صل على محمد واغفر المعادي واشرفه واردع. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد
واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أشرف الأشفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك زين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وجدنا دانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع حصنا وهبانا وعليك الأجحار معدن سرك الأسمع فهم سفن النجاة همانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أشبهوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيا جل سجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى والها النسوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعسوا وأزهى برانا صلى الله عليه. وجاجت الأرواح تستاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشف وارحف الآذان صلى الله عليه. وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لكلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم منذر فؤاد حقق لنا كل مطلب بجاه خير العباد. حقق لنا كل مطلب بجاه منذر فؤاد
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده منا به في ذكره عزم به منانا هو رحمة المولى تمل قوله فليفرحوا وابدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين تراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنزى وكن يقظانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي أصانا طهره الله هماه اختراه وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد إن الخطوطه بالكفر أبنى لنا دنيانا أخذ بذاق نبينا ويصلي محمد يا قلوبنا يا ارحم ساجي يا خير المرسل ارحم ساجي يا خير البرية ندعو إليك خير البرية ندعو من شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا وهفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة الوصول عدنانا فهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للعبيم عوانا وحينما عملت به عميلة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان وبها من رب السماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tujuh tahun berlalu kami selalu merindu senyum indah dirimu, wajah teduhku rindu. Kami semua di sini majelis yang kau warisi, besar amanah ini kami coba jalani. Engkaulah Habibana, Habib Munzir Musawa, guru kami tercinta, Sultan Qulub gelarnya, berharap jumpa idola Rasulullah tercinta, wasilah guru mulia. Kami di sini setia, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وهدانا. وإذ امتججنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا. واسلك بنا في نهجة طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين وسلم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada saat ini di malam yang mulia ini dalam acara majlis rutinan, yaitu Majlis Rasulullah Kalimantan Timur, yang mana pada kesempatan malam ini sekaligus dirangkai dengan peringatan haul guru kita, orang tua kita, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan dan hormati para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berada, wabil khusus yang hadir bersama kita, duduk bersama kita pada malam ini, di antaranya orang tua kita Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf, Al-Habib Nasir bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad Rafiq Al-Gadri, Al-Habib Ahmad Al-Hamid, dan para habaib yang lainnya, dan juga yang sama-sama kita muliakan para tuan-tuan guru yang juga ikut berhadir bersama kita pada malam ini. Wabil khusus guru kita Khadim Majlis Rasulullah Kalimantan Timur, Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan terkhusus lagi tamu mulia kita yang datang dari Jakarta, Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya, yang akan menyampaikan tausiahnya pada malam ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembacaan Yasin dan Ratibul Haddad. Yang kedua pembacaan Maulid Ad-Diyaul Lami'. Yang ketiga sambutan Khadimul Majlis. Yang keempat ceramah. Yang kelima tahlil dan doa. Yang keenam penutup. Untuk acara yang pertama dan yang kedua, yaitu pembacaan Yasin dan Ratibul Haddad beserta pembacaan Maulid Ad-Diyaul Lami', telah sama kita mengikutinya dan telah kita selesaikan. Maka langsung kita masuk di acara yang ketiga, yaitu sambutan Khadimul Majlis Rasulullah Kalimantan Timur, yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepada beliau kami persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para habaib yang hadir bersama kita, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh di tempat kediaman kita, panitia pelaksana acara hall malam hari ini, segenap pengurus MR Kaltim, para hadirin hadirat semuanya Allah, terutama terkhusus tamu kita Habib Muhammad Bagir. Mudah-mudahan beliau dan semua kita diberikan oleh Allah sehat afiat, jauh dari musibah, bencana, penyakit, virus, dan semua rezeki kita insyaallah diluaskan oleh Allah. Dan mudah-mudahan almarhum guru kita bersama Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa diangkat derajatnya, kedudukannya oleh Allah, kumpulkan ia bersama para kekasih Allah, Nabi besar Muhammad, para keluarga, para sahabat, dan para kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita insyaallah menyusul juga bersama mereka, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau, Allahumma amin. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib yang hadir, para alim ulama, tokoh masyarakat, kepada seluruh penghuni perumahan Pesona Mahakam ini, terutama Blok Mancong, yang telah berhadir dan memberikan tempatnya malam hari ini.
Dan saya secara pribadi dan wakil dari MR Kaltim, pengurus dan semuanya, mohon maaf kalau tempat yang tidak layak atau segala hal yang antum lihat atau nanti dengar dari segala kekurangan. Dan yang antum lihat, yang antum dengar dari segala kekurangan itu adalah kewajiban antum untuk menyampaikan agar tidak terjadi lagi kekurangan itu. Dan terakhir pesan saya untuk pribadi saya sendiri dan antum semuanya, sebagaimana almarhum Habib Mundir yang sudah 7 tahun yang lalu masih kita kenang kehidupannya, riwayat hidupnya, kebaikannya, pesan tausiahnya, bahkan bertambah tahun bertambah banyak. Maka kita pun sebagai hamba Allah dari umat ini berkesempatan untuk menjadi seperti beliau, karena kesempatan untuk menjadi seseorang seperti beliau tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan garis keturunan dan lainnya. Semua berkesempatan untuk menjadi salah satu di antara sosok Habib Mundir yang datang insya Allah jutaan orang setelah beliau. Insya Allah, karena kesempatan Allah berikan untuk semua. Yang memberikan anugerah kepada Habib Mundir, itulah yang memberikan anugerah kepada kita semua juga, tidak beda. Ayo mari kita taladani jejak langkah kehidupan beliau. Mari kita berusaha mengikuti apa yang menjadi pesan tausiah dari beliau yang pernah beliau sampaikan. Yang jelas beliau mengajak kita untuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Secara singkat seperti itu. Ayo mari kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sedikit dari saya, dan kita insyaallah nanti akan dengarkan dari tamu kita Habib Bagir bin Alwi bin Yahya yang datang dari Jakarta sebagai penyambung lisan dari almarhum Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua yang hadir, terutama yang berdiami komplek Pesona Mahakam ini, terkhusus kepada yang tinggal di Kloster Mancong ini. Dan saya mintakan sekali lagi maafnya atas segala kekurangan atau kalau mengganggu kegiatan ini, ketenangan antum semua, dan harapan insyaallah semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mungkin dari saya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita bersama Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim selaku khadim Majelis Rasulullah Kalimantan Timur. Maka masuk kita kepada acara yang selanjutnya, yaitu adalah ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya dari Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh,
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, InsyaAllah menjadi pemberi syafaat untuk kita kelak nanti di hari kiamat. Baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib kita, para orang tua kita, para sepuh, para tokoh masyarakat, para asatidzah, para alim ulama yang hadir bersama, yang mohon maaf saya tidak mampu menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta, wabil khusus kepada guru kita tercinta, murabbi kita Al-Habib Hashim Syekh Abu Bakar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dan juga para habaib dan juga segenap pengurus majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalimantan Timur. Semoga semua Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir di malam yang mulia ini, semoga Allah panjangkan umur kita semua, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita. Hadir kita di sini dengan berdoa, bermunajat, doa-doa dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, dan kita dijauhi dari malabahaya, dari musibah, dari penyakit, dari virus, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, berzikir, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wasilahnya adalah sahibul haul yang kita peringati, almarhum al-maghfurlah Al-Habib Mundhir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Salah satu hikmah dari peringatan haul, cukuplah kita mengingat orang yang sudah tiada bisa mengingatkan kita kepada Allah, orang yang sudah meninggalkan kita namun menyambung hubungan kita dengan Allah, menjadikan kita bisa berzikir kepada Allah, menjadikan kita bisa bersolawat bersama-sama kepada Nabi kita Muhammad. Suatu hikmah yang besar, suatu keberuntungan yang besar kepada sahibul haul almarhum al-maghfurlah. Yang hebat lagi, di malam-malam seperti ini kita memperingati haul, sebab malam ini malam yang mulia. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal fajri wa layalin ashar, demi fajar dan demi 10 malam, yaitu malam tersebut disebutkan oleh para ahli tafsir adalah 10 malam Dzulhijjah yang kita sekarang berada di dalamnya. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tidaklah ada amalan soleh yang diamalkan lebih baik, lebih mulia daripada diamalkan di 10 hari Dzulhijjah ini. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walaupun jihad di jalan Allah, amalan soleh di malam dan hari 10 Dzulhijjah ini lebih baik bahkan dari jihad, kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak pulang wala hartanya wala dirinya, bahkan artinya meninggal membawa hartanya, itu lebih baik. Namun kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang beramal soleh di 10 Dzulhijjah ini, amalan tersebut lebih baik bahkan daripada jihad di jalan Allah. Sama seperti kita hadir majelis malam Selasa ini, ya, man masya fi talabil ilm wa huwa jihad fi sabilillah. Orang yang jalan menuntut ilmu, dia dalam keadaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dilakukan lagi sudah jihad di jalan Allah menuntut ilmu, bagaimana keistimewaannya kalau itu dilakukan di 10 malam Dzulhijjah? Berlipat ganda lagi pahalanya, bertambah lagi pahala dan pemberian anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita melakukannya di 10 Dzulhijjah ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala.
mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Udzkuru mahasinu mautakum." Sebutkanlah keindahan, kebagusan orang yang telah meninggalkan kita. Makanya adanya haul, ada peringatan, perkumpulan seperti ini adalah untuk kita mengenang dan mengingat kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggalkan kita, khususnya mereka yang kita cintai, apalagi orang yang membimbing kita ke jalan Allah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengetuk hati kita, mengetuk sanubari kita. Maka kita dianjurkan untuk mengenang mereka, bahkan dianjurkan pula untuk berziarah ke makam mereka. Kita dianjurkan untuk berziarah kubur, sampai Nabi SAW yang perintahkan zurul kubura. Nabi yang perintahkan berziarahlah kalian ke pekuburan. Saya lihat kemarin ada orang sudah mulai sengaja menyebarkan lagi berita-berita kita nggak boleh ziarah kubur, kita dilarang untuk ziarah kubur. Ya, ini sudah mulai banyak lagi hal-hal seperti ini. Sebab kenapa? Sebab kita hidup di zaman orang senang menutupi sesuatu dengan sesuatu. Ya, habis dia bicara tentang kelepon bukan islami, terus dia bicara lagi orang nggak boleh ziarah kubur. Ya, sengaja buat nutupin kelepon bukan islami. Kalau kelepon bukan manusia, jadi nggak dituntut mau islami mau bukan islami. Yang penting itu halal, dimakan boleh. Ya, dalam Islam yang penting halal, ya dimakan boleh, nggak ada masalah. Jadi kenapa kita harus ngomongin kelepon? Kenapa kita harus berbicara tentang dah tutupin lagi dengan apa? Sengaja hantam orang berziarah kubur. Orang nggak boleh ziarah kubur, amalan bid'ah dan lain sebagainya. Bahkan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, diajarkan oleh Rasulullah. Waktu Rasulullah mengenang perang Uhud, Rasulullah pergi ke Uhud. Dan Rasulullah di malam nisfu Sya'ban pergi ke Baqi. Rasulullah SAW seringkali pergi ke Baqi berziarah. An-Nabi SAW yang sudah menuntun kita seperti itu. Artinya tidak ada larangan orang berziarah. Jangan sampai ada orang tidak mau berziarah. Sebab pemikiran-pemikiran seperti ini orang tidak mau berziarah ke pekuburan. Ada saya dapati di Jakarta, ada satu jamaah, Masya Allah, dia tadi ikut kajian-kajian, akhirnya dapat ilmu pemahaman gak boleh berziarah kubur, sehingga dia gak berziarah ke makam orang tuanya. Sampai bukan hanya dalam waktu yang sebentar, tahunan tidak pernah ziarah. Tahunan tidak pernah ziarah. Subhanallah, area pemakaman orang tuanya gak jauh dari tempat waktu itu saya sempat tinggal. Habis kita berbicara, kita dianjurkan oleh Rasulullah berziarah kubur. Nabi SAW yang suruh kita untuk mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan kita tentang kematian. Akhirnya tersadar orang ini dan berkata, Habib boleh nggak saya minta temenin ziarah kubur, nanti Habib doain kuburan ayah saya. Saya bilang marhaba. Di mana kuburannya? Di sini dekat. Wah kebetulan, saya bilang dekat rumah. Ayo, kapan waktunya? Besok saya tunggu, katanya pagi hari Jumat. Marhaba, datang silahkan ke rumah. Datang ke rumah, sampai kita ke kuburannya berziarah. Pas mau berziarah, ini anak cari kuburan ayahnya setengah jam nggak ketemu. Setengah jam dia cari, mana kuburan ayah saya? Saya tanya di mana? Di setengah jam kita nungguin, bentar lagi kita mau siap-siap mau Jumatan. Dia bilang tunggu sebentar Habib, saya pastiin lagi, saya muter lagi, kata dia cari. Saking apa? Saking tidak mau berziarah dengan pemikiran-pemikiran yang ada seperti itu. Padahal kita dianjurkan supaya apa? Mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dari salah satu hal yang dianjurkan, kita memperingati haul, kita berziarah kubur, kita mengirimkan doa dan Al-Fatihah. Seperti seringkali kita mendengar kisah yang diceritakan di dalam kitab tafsir Al-Fatihatul Kabir tentang Nabi Isa ketika lewat kuburan. Ada di dalam kubur sampai Nabi Isa mendengar suara rintihan orang diadab dalam kubur, disiksa dalam kubur. Lewat lagi jalan itu pulangnya, didapati orang yang tadi merintih disiksa mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga senang yang ada di dalam kubur. Ketika malaikat Jibril turun, Nabi Isa pun bertanya, kenapa? Apa yang terjadi dengan hal ini? Dijawab, sadaqta Isa, ini terjadi hal seperti ini sebab dia dulu sahibul gabr, orang yang di kubur ini tadinya bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi setelah engkau lewat, didapati dia punya istri membawa anaknya pergi ke madrasah dan belajar kitabullah, dan yang pertama dibaca bismillah. Dengan membaca bismillah anaknya, ayahnya diangkat siksanya oleh Allah. Sampai disebutkan innallah yastahi an yu'adziba 'abduh wa fihi waladu yadhkurullah. Allah malu mau menyiksa hambanya, ada anaknya menyebut nama Allah. Ini menyebut tanpa niat. Bagaimana kalau kita niat kirimkan Al-Quran, bacaan Al-Quran khatam buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Apa enggak disampaikan? Ya enggak niat saja disampaikan. Seperti kita kumpul di tempat seperti ini, kita mengaji, kita berzikir, kita membaca tahlil bersama-sama. Jangan kita pikir tidak sampai. Arwah orang tua kita pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan pasti itu. Walaupun kita tidak niat, dengan bacaan zikir kita berpengaruh kepada mereka. Inilah hubungannya orang yang hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. Sampai guru mulia kita Al-Habib Umar mengatakan, kenapa kita dianjurkan berziarah kubur? Sebab orang yang hidup dan orang yang sudah meninggal punya hubungan tanpa kita sadari. Kenapa kita ketika lewat kuburan kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlil kubur? Sebab mereka yang dalam kubur pun mereka diizinkan oleh Allah menjawab, namun kita tidak diizinkan untuk mendengarnya. Kalau kita diizinin mendengar, lompat semua kita. Kita lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlil kubur, ya ghafirullah lana walakum. Tahu-tahu di dalam kubur jawab, waalaikumsalam. Lari kita yang ada. Artinya apa? Artinya pasti sama seperti kita mendoakan Allahumma ghfir lahu warhamhu dalam setiap sholat. Jenazah kita, dalam kita mendoakan bukan tidak sampai pasti yakin. Ini dengan sirullah, dengan rahasia Allah yang kita tidak tahu, kita tidak bisa memahami itu. Ini hubungan yang hidup. Sampai Habib Umar mengatakan, orang yang datang berziarah ke kuburan orang-orang soleh, jika dia dari orang-orang yang tidak soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya sebab sahibul qabr. Kalau kita berziarah ke kuburan bukan orang soleh, dengan kita mendoakannya, sebab itu yang di dalam kubur diampuni oleh Allah. Ini hubungan orang yang hidup dan orang yang sudah tiada. Jangan sampai kita putuskan hubungan ini, terus kita mendoakan, terus kita membaca. Maka beruntung almarhum al-maghfurlah Habib Mundir sampai haul ke-7 masih banyak murid-murid beliau yang mau mendoakan, masih banyak jamaah-jamaah beliau yang mau mendoakan. Mudah-mudahan kita nanti kelak meninggal dunia seberuntung beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab ngeri, kita hidup di zaman ngeri. Bukan cuma doa, sholat jenazah aja sekarang pakai ruku. Ngeri hidupnya di zaman seperti ini, ngeri luar biasa. Sholat jenazah pakai ruku, saya bingung, takutnya nanti 4 rakaat lagi sholat jenazah. Bukan cuma pakai ruku. Nah, ini zaman. Makanya hal yang perlu kita perhatikan, yang ingin saya sampaikan menjadi pesan, kita hidup di dunia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tanpa tujuan. Kita semua hidup di dunia punya tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia makhluk kecuali beribadah kepada Allah. Sampai asyajar, pohon-pohon pun mereka bertasbih kepada Allah. Sampai bebatuan pun mereka bertasbih kepada Allah. Binatang pun mereka bertasbih kepada Allah tanpa kita sadari. Kita tidak mampu. Andai kita mampu mendengar, kita sudah gila bisa. Tapi kita tidak diizinkan oleh Allah, dan jangan berharap kita pengen dengar, jangan. Ada orang pengen dengar suara pohon bertasbih, nanti kalau udah dengar gila dia. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji dari Allah nanti setiap rumah pun akan menyebut nama Allah. Pada saatnya, pada waktunya kemenangan akan didapati, semua rumah akan menyebut nama Allah. Semua tempat, semua makhluk akan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk menjalankan hak-hak. Nah, ini yang sangat penting di zaman sekarang. Semua punya hak, ada haknya Allah yang paling utama, yang paling terpenting daripada hak yang lain. Kita wajib untuk beribadah, menyembah Allah, menjadi hamba Allah. Ini haknya Allah. Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, jangan berubah dengan hal apapun, dengan kekacauan apapun, dengan kerusakan apapun. Sebab kita berada di akhir zaman, fitnah terjadi. Ini baru sedikit fitnah, belum nanti timbul yang dahsyatnya fitnah Dajjal, belum nanti fitnah-fitnah yang lainnya. Tapi jangan sampai keraguan kita hilang, jangan sampai keraguan itu keluar dari keimanan kita. Kita mengaji, kita duduk di majlis, tapi gampang mudah dibuat ragu kepada Allah.
Gampang mudah dibuat keyakinan kita seakan-akan berkurang atau hilang. Waliyadzubillah. Makanya saya kemarin sempat senang ada pemuda keluar dari rumah dalam masa-masa nggak boleh keluar rumah. Ketika dia nggak boleh keluar rumah, dia cuma jawab, saya yakin sama Allah, udah saya serahin sama Allah. Yang seperti ini jangan kita salahkan, sebab dia sudah yakin pada Allah. Andai dia keluar rumah dan dia mati di jalan, dia punya keyakinan kepada Allah, mohon maaf, lebih daripada kita yang di rumah diam dan takut. Dia punya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita menyalahkan, kita sudah menjalani hal yang harus kita jalani, sisanya serahkan kepada Allah. Jalan sebab, musababnya siapa? Allah. Jangan lupa, dalam hidup ada sebab, wal musabbib Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan. Kita cuma jalanin. Apa contoh? Ya, jalanin sebab-sebab, pengen sehat, jalanin sebabnya sehat. Yang memberi kesehatan jangan lupa siapa? Khalaqas sihhah wa saqam, Allah. Dalam kitab Risalatul Jami' al-Imam Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi sudah menjelaskan kepada kita, Allah yang menciptakan sehat dan sakit. Jadi jangan perlu kita khawatir lagi. Yang kita perlu berserah diri kepada Allah. Mohon maaf, sebab kita jalan minum obat, tapi kalau Allah belum kasih sembuh, belum sembuh. Berapa banyak orang sakit nggak minum obat, nggak berusaha, tapi kalau Allah mau kasih sembuh, sembuh. Makanya ada ulama-ulama ahli tasawuf yang hebat luar biasa. Mereka nggak ikhtiar, makamnya tinggi. Sampai kenapa ditanya, kenapa engkau nggak ikhtiar? Saya takut kurang ajar sama Allah. Allah yang udah nentuin buat saya, ini makamnya tinggi, ente jangan ngikutin dulu, ente ikhtiar dulu, belum sampai. Jangan tahu-tahu kenapa ente nggak kerja, nggak usaha, tenang aja, Allah yang ngasih. Nah, Allah yang ngasih, dikasih sakit ente nangis, dikasih susah ente ngeluh. Nah, kalau mau Allah yang ngatur, mau Allah yang ngurusin semuanya, ente nggak boleh ngeluh. Ikhtiar, jalanin sebab. Tapi ingat, setiap sebab tidak mengantarkan kita selalu pada hasil. Sebab yang mengantarkan kita pada hasil, yang menjadikan sesuatu itu Allah, nggak berubah. Tadi guru kita Habib Hashim mengingatkan, yang ngasih anugerah mereka orang soleh, yang ngasih anugerah buat Habib Mundir sama seperti yang akan memberi anugerah buat kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah. Allah nggak berubah. Jadi yang memberikan atau menjadikan segala sesuatu Allah. Ente mau berusaha. Contoh, saya kasih contoh. Orang bekerja dengan lelahnya, angkat batu, kuli bangunan. Dapat berapa gaji? Nggak seberapa. Padahal kalau kita berpikir dengan akal, kerjanya lelah, kerjanya capek. Tapi ada orang yang kerjanya di bawah AC dengan hasil yang luar biasa, nggak pakai lelah, tinggal nyuruh. Kamu jalanin ini, kamu jalanin, gajinya masuk. Apa yang menjadikan sebab itu? Kalau kita berpikir kalau sebab yang menentukan kepada hasil, kenapa yang lelah tidak mendapatkan yang banyak, sedangkan yang tidak lelah mendapatkan banyak? Sebab yang memberi bukan sebab, yang memberi itu al-musabbib, Allah Jalla Jalaluh, Allah yang menentukan. Sama seperti contohnya kita berusaha, kita berikhtiar, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga protokol kesehatan. Tapi kalau Allah mau menentukan kita sakit. Kalau Allah mau menentukan kita mati. Makanya dulu Sayyidina Khalid ibn al-Walid dalam satu ungkapan beliau pernah berucap, dia bilang apa? Sayyidina Khalid ini kita sama-sama tahu, beliau pahlawan perang. Sampai dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Coba kalau kita pikir sudah dapat julukan pedangnya Allah, kira-kira kalau pedangnya Allah ada yang bisa patahkan nggak? Siapa yang bisa patahkan? Pedang Allah, siapa yang bisa? Nggak ada. Sampai beliau pernah mengatakan, ini adraktu mi'atu ma'arakah, saya pernah hadir 100 perang. Wa inni atamanna amutu syahid, saya pengen banget mati syahid. Tapi Allah nggak kasih, nggak bisa ada yang matahin. Siapa yang bisa ngalahin? Sayyidina Khalid ibn al-Walid pernah masuk ke kandangnya musuh. Karena apa? Karena di atas topi atau imamah perangnya ada 2 helai rambutnya Rasulullah. Masuk dia ke kandang musuh karena ingin mengambil, ada 2 helai rambut Rasulullah sendiri, nggak pakai dikawal. Keluar lagi selamat. Kalau kita pikir-pikir, masuk sendiri ke kandang musuh, habis sudah. Tapi Sayyidina Khalid ibn al-Walid luar biasa. Bagaimana meninggalnya? Apa meninggal dalam perang? Tidak, meninggalnya sakit di atas tempat tidur, sudah ketuaan. Waktu dimandikan jenazahnya beliau, itu ada bekas 70 tusukan di dadanya. Bukan 70, nggak mati. Karena kalau Allah mau bilang mati, mati. Allah nggak bilang mati, nggak mati. Sayyidina Khalid sampai beliau mengatakan dalam satu kubaan syairnya, in lam yamut bi sayfi falyamut bi ghairihi tanawwa'atil asbabu fal mautu wahid.
Saya kalau nggak mati karena pedang, kata Sayyidina Khalid, nggak mati karena perang, saya pasti mati karena yang lain. Sebab boleh beda-beda, tapi yang namanya mati tetap sah. Artinya yang memberi mati Allah. Mau sebabnya bagaimana beda? Ada orang luar biasa, jaga dirinya di rumahnya. Kayak tetangga saya, seminggu nggak keluar rumah. Saya tanya kenapa? Habib corona nggak boleh keluar rumah. Ya akhir keluar rumah nggak keluar rumah seminggu, habis seminggu kena demam berdarah. Mau ngomong apa? Oh, sekarang kan orang kalau mati apa aja juga dibilang corona. Sekarang orang mati, ente ketabrak juga ente mati, masuk rumah sakit dibilang wah covid ini. Hati-hati. Mohon maaf, bukan saya nyalahin. Karena memang keadaannya fitnah, ada fitnah. Kita hidup di zaman seperti ini keadaannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari fitnah yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Tapi ini sebab. Cuma kita jalanin, kita berusaha berikhtiar, tapi berserah diri kepada siapa? Allah. Kita cuma berusaha jaga protokol kesehatan, harus jaga-jaga. Nabi SAW yang ajarkan kita untuk menjalani sebab dan bertawakal kepada Allah. Ikat dulu baru tawakal, nggak bisa tawakal langsung. Beda kalau orang-orang soleh, walinya Allah, mereka bisa langsung bertawakal kepada Allah, sebab mereka hubungannya nyambung sama Allah. Kita belum nyambung, disuruh dulu, ikat dulu. Seperti onta yang tidak diikat, datang pemiliknya ke masjid Rasulullah, keluar ontanya hilang, nangis dia ngeluh, ya Rasulullah onta saya hilang. Kata Rasulullah diikat enggak? Enggak. Kata Rasulullah agilha wa tawakkal, ikat dulu baru ente tawakal. Nggak bisa. Kayak ente datang pulang dari majelis, datang ke sini, rumah nggak dikunci, kira-kira rumah kita aman nggak? Kira-kira gitu. Datang ke majelis, semua keluarga kita ajak, istri kita ajak, anak itu semua isi rumah, pembantu kita ajak, semua kita ajak. Ayo kita ngaji malam Selasa di majelis Rasulullah, semua kita ajak. Rumah nggak dikunci, kenapa nggak dikunci? Tenang aja, Allah yang jagain. Ngarepin Allah yang jagain, tapi kita nggak berusaha. Tapi sebab nggak mengantarkan pada hasil. Ada orang rumahnya udah dikunci, pintunya dikunci, tambah lagi gembok, gerbangnya juga digembok. Kalau maling masuk, masuk aja. Semua ini dalam kehidupan gambaran. Makanya kita belajar yang namanya sebab dan musabbib. Seperti apa contohnya? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mau kita mati-mati, bukan karena dengan virus atau bukan dengan virus. Dengan apapun caranya Allah, maunya Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, tanpa kita sadari. Saya sebelum nyampe ke sini, tadi di bandara, pas kebetulan ada jamaah majelis yang biasa bantu kita kalau di bandara di Jakarta, kita dipermudah biar cepet. Nanti Habib tinggal langsung masuk begitu. Pas sampai dia bilang gini, Bib, barusan tadi pagi subuh ada 3 motor ketabrakan pas depan bandara. Tabrakan. Masih muda-muda dan semuanya mati di tempat. Saya langsung berpikir, ya Allah, ajal kalau Allah mau kasih dimanapun kapanpun, bukan dengan virus atau dengan virus. Kalau memang sudah waktunya mati, kita hidup di dunia kan begitu. Waktu Nabi SAW tidur di atas pelapah kurma, Sayyidina Umar nangis. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kita kecuali seperti abir sabil. Kita ini cuma orang yang jalan, lagi neduh. Dunia ini seperti kita neduh, habis itu kita lanjut lagi perjalanan. Bukan tempat kita selamanya. Kita semua pasti kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kematian yang kita takuti, bukan kematian yang kita takuti, tapi apa yang kita takuti? Yang kita takuti dosa yang kita bawa mati, itu kita takuti. Tidak punya amal kita bawa mati, itu yang kita takuti. Tidak punya bekal kita mati, itu kita takuti. Makanya bukan masalah daripada kita takut dengan ini dengan itu. Semua hanya sebab. Musababnya siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Saya kasih contoh, satu contoh, tapi bukan saya nyuruh ya, mohon maaf. Sebab saya punya kakek Habib Utsman bin Yahya, dalam fatwanya haram. Apa rokok? Contoh rokok. Ya, saya bukannya nyuruh, enggak, tapi ada contoh, ada orang merokok. Kalau kita beli rokok, itu ada tulisannya rokok membunuhmu, atau orang banyak mati karena rokok. Sampai ada di berita keluar berapa banyak orang meninggal dunia karena rokok, lebih banyak daripada orang meninggal dunia karena corona. Hati-hati yang rokok. Itu diberitakan, bukan saya yang ngomong ya, diberitakan berapa banyak, sampai 257.000 berapa gitu. Saya kemarin baca, meninggal karena apa? Karena rokok. Kita langsung bilang, wah hati-hati, rokok itu mematikan, itu lebih jahat daripada virus corona. Wah, yang merokok marah-marah nanti, pasti itu. Tapi hak disampaikan, tapi kenapa nggak rame?
Ya mohon maaf saya sampaikan, kenapa nggak rame? Kalau corona kenapa rame? Karena corona banyak yang kena orang kaya. Coba virus kelaparan nggak rame? Sehari bisa 8.000 orang meninggal di dunia. Sehari bisa 8.000 orang meninggal di dunia kelaparan, di Yaman, di Afrika. Nggak rame karena kena orang miskin. Yang kena orang nggak punya. Sama seperti rokok. Nah rokok itu kalau kita katakan di tulisannya rokok itu membunuhmu, kita nanti ngomong sama orang hati-hati jangan merokok. Rokok itu mengakibatkan mati. Itu sebab kenapa? Ya memang ada orang umur muda sudah meninggal dunia. Salah satu sebabnya rokok. Tapi nanti ada ketemu kakek-kakek umur 90 tahun masih ngerokok. Dia bilang saya masih hidup ya, belum meninggal 90 tahun saya ngerokok. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Ada anak muda 20 tahun nggak ngerokok meninggal. Kalau memang Allah mau ambil, kalau Allah mau mematikan siapa saja. Makanya bukan menjadi kekhawatiran kita atau kepanikan kita. Usaha ikhtiar sebab kita jalankan. Sisanya kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi hak Allah jangan kita tinggalkan. Hak Allah jangan sampai kita lalai. Jalani. Allah suruh kita sholat 5 waktu, jangan kita tinggalkan. Allah suruh kita sholat Jumat, jangan kita tinggalkan. Dengan cara apapun, dengan mau apapun. Ya mohon maaf, saya kemarin 3 bulan di Jakarta nggak boleh sholat Jumat. Nggak tahu di Samarinda boleh apa nggak sholat Jumat. Di Jakarta nggak boleh sholat Jumat, hampir sebulan lebih. Sampai tetangga saya bilang, udah kita pakai dalam kitab Tadhkirun Nas, Muhammad bin Hasan bilang 4 orang sah Jumat, ayo bikin dah di rumah saya. Warga-warga aja, saya bilang warga rumah-rumah tetangga. Itu habis sholat Jumat semua pada nangis. Demi Allah pengen begini. Jangan sampai kita tinggalin iman, dalam hati masih ada titik keimanan. Orang pasti ada ghirah. Tapi banyak orang ghirah cuman setengah-setengah. Kalau sholat Jumatnya nggak boleh di masjid baru ghirah. Oh, kenapa nggak boleh sholat Jumat di masjid? Kenapa nggak boleh ke masjid? Masjidnya dibuka nggak ada yang ke masjid. Sama aja bohong namanya. Itu berapa bulan kita? Ya, sampai saya jujur, saya sampai ngomong 3 bulan di rumah. Kalau keadaannya sekarang seperti ini, nyesel saya diem di rumah. Kemarin-kemarin majelis semuanya kita batalin, pengajian semua kita batalin. Kalau keadaannya sama seperti ini mau apa? Dah, ayo solusi yang kita cari, jalan keluar kita cari. Nah, ini keadaan yang seperti sholat Jumat jangan sampai kita tinggalkan, ibadah jangan sampai. Andai kita jalani semua itu sudah jalan, kalau memang Allah mau menjemput kita ada di masjid, itu lebih baik keadaannya daripada kita dijemput di tempat apapun. Karena itu rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Makanya ayo kita jaga apa yang kita perlu usahakan. Dengan peraturan semua itu kita jalani, tapi jangan lupa haknya Allah, peraturan Allah. Habib Munzir contohnya, beliau nggak pernah lepas daripada apa yang diatur oleh Allah, selalu menjalankan hak. Sudah sukses, sudah berhasil, sudah melangkah dia. Sisanya siapa? Kita yang masih hidup, yang sedang menempuh bagaimana menjalani hak Allah. Dan yang kedua, jangan sampai kita lupakan haknya Nabi kita Muhammad. Semua dari umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, Nabi punya hak dari kita. Apa diantaranya? An-nattabi'uh. Yang pertama, kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Kita harus meneladani Nabi kita Muhammad. Allah yang suruh, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah siapa? Nabi kita Muhammad. Itu haknya Rasulullah. Kita patuh dengan Allah, patuh dengan Rasulullah, dengan perintah-perintah Allah. Seperti tadi saya sebutkan ada haknya Allah. Bahkan mohon maaf, haknya Allah, sholat jenazah aja itu ada haknya Allah. Mayit aja itu ada haknya Allah. Makanya saya menyayangkan. Coba tolong cari solusi. Orang Islam semua hebat-hebat, orang Islam semua pintar-pintar. Saya baca dalam satu kitab, kita manusia ini dikasih sama Allah akal. Itu nikmat yang paling luar biasa. Berapa banyak orang dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilham sehingga dia bisa menciptakan sesuatu. Bukan gak mustahil kalau orang-orang dari kita ada yang bisa menciptakan sesuatu, berkreativitas, itu hal yang paling mulia. Makanya Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya menyebutkan tentang hirfah, keahlian. Nabi Adam punya keahlian, Nabi Nuh punya keahlian, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad punya keahlian. Kita pun umat Nabi Muhammad mesti punya keahlian. Dengan keadaan seperti ini, coba tunjukkan keahlian kita, ciptakan hal-hal yang baik, buat hal-hal yang baik yang memang menguntungkan untuk kita, yang menjadi kebaikan untuk kita. Ini namanya ikhtiraat. Kita mesti punya. Jangan sampai kita nggak mau menciptakan apa solusi. Ada masalah seperti ini, pakai masker ini solusi, lakukan.
Kalau perlu kita buat sesuatu yang lebih hebat daripada itu semua. Sampai kalau ada, saya lihat kemarin orang bilang kita mesti cuci tangan. Masalahnya orang di salaman, di tangan dan lain sebagainya. Sampai sekarang ada orang mau cuci tangan bukan pakai tangan, pencetannya pakai kaki. Itu ikhtiraat namanya. Itu akal yang digunakan, akal yang dipakai. Makanya solusinya untuk kita seperti itu. Begitu juga dalam keadaan. Bukan artinya kita nggak boleh ke masjid, bukan artinya kita nggak boleh ibadah. Coba cari solusi. Apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita rapihkan. Ini yang harus kita semua bangkit bersama-sama. Kita cari solusi dari masalah. Mohon maaf, bukan memperkeruh masalah, bukan menambah sulit masalah, tapi bagaimana caranya dengan kita menjadikan solusi tetap kita bisa menjalankan hak Allah, haknya Nabi Muhammad. Contohnya apa? Masalah yang sekarang ramai apa? Sampai ada jenazah yang tidak dikafani. Padahal mohon maaf, saya sebutkan demi Allah, kafan itu satu lembar haknya Allah. Kita baca dalam kutubul fikih, satu lembar kafan itu haknya Allah, jangan dirubah. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menjalankan haknya Allah. Apalagi kita. Ini hak Allah, bukan hak kita. Mau 2 lembar atau 3 lembar boleh disebut hak kita, tapi ada satu lembar haknya Allah. Jangan sampai ada jenazah perempuan nggak pakai kafan kita dapati. Walaupun ini sekedar beritahu Habib itu hoax, andai itu hoax atau apapun, tetap kita berusaha menyampaikan ini yang haknya Allah harus kita penuhi, haknya Nabi kita Muhammad harus kita penuhi. Apa di antara haknya Rasulullah? Kita bersolawat pada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Haknya Rasulullah dari umatnya bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian yang tidak kalah penting, kita nih punya hak, ada yang di rumah kita, hak kedua orang tua kita. Jangan sampai kita lupakan. Setiap anak harus hormat, patuh, harus birrul walidain. Hak kita penuhi, hak kita jalani. Banyak hubungan yang rusak, banyak hubungan yang hancur, apalagi dengan keadaan seperti ini, putus tali silaturahim sebab tidak menjalani hak. Jangan sampai waliyadzubillah, udah 10 Dzulhijjah, 10 hari yang mulia, 10 hari yang agung, tapi kita masih putusin tali silaturahim. Cuman sebab karena apa? Karena istri kita berantem sama istri adik kita, karena anak kita berantem sama keponakan kita, kita putus tali silaturahmi sama keluarga, sama orang tua. Hanya karena dalam urusan seperti ini, atau mungkin ada urusan kita ditipu oleh keluarga kita uang ribuan juta atau ratusan juta atau miliaran, kita ditipu, terus kita apa? Putus tali silaturahmi. Demi Allah, memaafkan kita kepada keluarga kita lebih baik daripada uang kita yang hilang ratusan juta atau miliar. Kita maafkan keluarga kita, itu lebih hebat di sisi Allah. Jangan sampai kita cuma dalam urusan manusia tapi kita cari murkanya Allah, waliyadzubillah. Kita menjadikan diri kita dalam murkanya Allah, kita putuskan tali silaturahim, apalagi dengan orang tua kita sendiri. Sambung hubungan yang baik dengan cara apapun. Andai kita tidak suka dengan sifat-sifat keluarga kita atau orang tua kita, tapi mereka punya hak dari kita yang harus kita penuhi. Hormatnya kita, rasa hormat kita, rasa kepatuhan kita yang jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian dalam rumah tangga ada haknya suami, ada haknya istri yang harus dipenuhi. Jangan sampai kita tidak memenuhi haknya. Boleh dicek, boleh dilihat banyaknya kerusakan dalam rumah tangga, perceraian dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab masing-masing tidak saling mengerti, tidak saling mengetahui haknya. Bahkan masing-masing hanya ingin dipenuhi haknya tapi tidak mau memenuhi hak pasangannya. Ini hak yang harus kita jalani. Begitu juga haknya guru kita yang harus kita penuhi, rasa hormat kita, rasa bakti kita. Ada haknya murid. Bahkan yang terakhir, yang tidak kalah penting, haknya hati. Hati kita punya hak. Ini duduk di majelis seperti ini, haknya hati kita. Karena hati kita perlu makanan, perlu nutrisi. Dan nutrisinya tidak lain dan tidak bukan ilmu dan hikmah. Nasihat dari guru kita, pengajian seperti ini haknya hati kita. Makanya Imam Fathul Mausili di dalam ungkapannya beliau mengatakan, alaysal marid idza muni at-ta'am wa syarab thalathati ayyam yamut. Bukankah kata Imam Fathul Mausili, kalau ada orang sakit tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih minum obat, 3 hari akan mati? Dijawab oleh muridnya, iya betul, pasti mati. Sakit, sudah sakit nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih minum obat. Apa kata Imam Fathul Mausili? Begitu juga hati kita, kata beliau.
3 hari tidak dikasih hikmah, 3 hari tidak dikasih ilmu, 3 hari tidak dikasih nasihat, hati kita akan mati. Makanya beruntung kalau di Samarinda kota 1000 majelis, hampir setiap hari ada majelis. Berarti insya Allah orang Samarinda hatinya hidup semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Lah memang tempat ini, apalagi zaman sekarang orang semua sulit. Majelis mau di mana juga majelis, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan dari setiap majelis. Sebab orang haus. Zaman sekarang orang mau cari ketenangan, udah urusan ekonomi sulit, terus mau diusik dengan urusan-urusan yang membuat kita tambah sulit, tambah sumpah, tambah jenuh. Kemana kembalinya kita, saya tanya. Bapak ini yang hadir di sini atau ibu yang hadir di belakang, kemana kembalinya kalau bukan ke tempat ini? Karena di sini kita mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, hati kita tenang. Makanya penuhi hak hati kita. Dan kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah tidak lagi ada halangan-halangan untuk kita berkumpul di majelis, untuk bisa mengaji, untuk bisa berzikir bersama. Mudah-mudahan barakah dari majelis, barakah dari berzikir bersama. Allah angkat musibah dari negeri kita. Mudah-mudahan mulai malam hari ini nilai-nilai atau ukuran-ukuran orang-orang yang menderita kena virus atau lain sebagainya makin berkurang, bahkan tidak ada lagi yang kena virus. Berkah Nabi kita Muhammad, berkah orang-orang saleh, berkah guru kita Habib Munzir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan kita makin sadar. Ayo penuhi hak. Semua kita jalani sebab musababnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemberi. Jadikan hidup kita bermanfaat. Ingatkan selalu diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau pernah mengatakan, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, petir pun tidak akan mengenai dia. Orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang berzikir, petir pun tidak akan mengenai dia. Makanya di 10 Dzulhijjah kita dianjurkan perbanyak zikir, Bahkan sampai disuruh kita kalau lihat hewan kurban bukan punya kita, bukan milik kita, kita disuruh bertakbir. Suruh perbanyak tasbih, ayo perbanyak. Supaya hati kita tenang, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat apa kewajiban kita hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah sambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita berzikir. Saya biasanya kalau hadir di majelis Rasulullah diminta untuk berzikir dengan zikrul jalalah. Karena ini kita berada di majelis Rasulullah, saya ingin mengajak semua berzikir. Boleh Habib kita ajak berzikir jalalah, kita minta kepada Allah. Dan saya yakin insyaallah jamaah pun semua yakin, dengan ketulusan hati kita, kita sebut nama Allah bersama-sama. Kesulitan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, apakah Allah akan membiarkan kita? La hasya wa kalla. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkan. Setiap orang yang mengingat Allah, setiap orang yang sambung hubungannya dengan Allah, dibiarkan hidup. Apalagi orang yang merasa cukup hanya dengan Allah. Ketika setiap orang yang merasa cukup hanya dengan Allah, Allah akan cukupi semua kehidupan. Ketika orang hanya bersandar kepada Allah, hanya takut kepada Allah, semua yang ditakuti dalam kehidupannya, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan jalan keluar dari itu semua masalah. Maka di malam hari ini kita munajat sama-sama. Kita minta dengan kekhusyuan hati kita, kehadiran hati kita. Ketika menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Allah. Tanpa kita sadari, seperti tadi yang tanpa kita sadari, mayit pun mendengar, apalagi Allah Maha mendengar. Tuhan segalanya. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mendengar kita memanggil ya Allah, tanpa kita memiliki kuasa untuk mendengar, Allah menjawab labbaik abdi. Iya hambaku, mada sa'at. Apa yang kau minta? Coba kalau kita resapi malam hari ini, kita sebut bersama ya Allah, dan Allah katakan labbaik abdi, dengan jawaban kasih sayang seperti kita memanggil. Orang yang menjawab panggilan kita dengan panggilan jawaban kasih sayang labbaik abdi, kalau kita fikir, kalau kita renungkan, sungguh kita tidak pantas. Allah masih menyandarkan abdi, labbaik, iya hambaku. Padahal seringkali kita menuruti syaitan. Allah tidak katakan wahai hamba syaitan, tapi Allah katakan abdi. Kita yang bermaksiat, kita yang seringkali lalai, kita yang seringkali lupa, Allah tetap menjawab abdi, iya hambaku.
Berapa besar kasih sayang Allah? Coba renungkan. Sampai kita bisa berkumpul seperti ini, seberapa besar kasih sayang Allah? Seberapa indah kasih sayang Allah buat kita, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Sungguh sangat besar, sangat banyak kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kasih sayangnya. Mari sama-sama kita ucapkan qulu jami'an ya Allahu ya Allah. Ucapkan dengan lisan kita ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah. Sungguh beruntung mereka di malam-malam mulia seperti ini. Allah berikan rezeki lisannya bisa menyebut nama Allah. Karena ketahuilah, tidak mampu lisan seseorang menyebut nama Allah, melainkan Allah yang berkehendak. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, wahai yang maha melihat, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha agung, wahai yang maha besar, wahai yang maha mulia, wahai yang maha pemberi, wahai yang maha pelindung, kami hamba-hambamu bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Mengemis berharap padamu ya Allah. Nadahkan kedua tangan kami hanya padamu ya Allah. Dengan penuh rasa takut kami, dengan penuh rasa kekhawatiran kami. Dan kami sadar ketika setiap pintu-pintu tertutup, hanya satu pintulah yang terbuka, dan itu hanya pintumu ya Allah. Dan kami sadar bahwa setiap sandaran-sandaran tidak akan bisa kami andalkan. Hanya satulah yang menjadi andalan kami, Engkau ya Allah, yang maha pengasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa lagi yang memberi rasa keamanan dalam setiap ketakutan kecuali Engkau ya Allah? Siapa lagi yang memberi keselamatan dari setiap kekhawatiran? Hanya Engkau ya Allah. Siapa lagi yang memberikan pertolongan dari setiap larinya makhluk-makhluk? Hanya Engkaulah Khalik Jalla Jalaluh yang memberikan pertolongan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya man yara wa la yura. Wahai yang maha melihat dan tidak dilihat, wahai yang maha mendengar, dengarkan suara hati kami ya Allah. Ya aman al-khaifin najina mimma nakhaf. Wahai yang memberi keamanan kepada orang-orang yang penuh kekhawatiran, selamatkan kami dari setiap rasa takut ya Allah. Aslahallahu umurul muslimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin ya Allah. Perbaikilah keadaan kaum muslimin ya Allah. Perbaikilah keadaan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, perbaiki keadaan umat ini, karena umat ini adalah umat kekasih-Mu ya Allah. Umat ini adalah umat Habibina Muhammad, umat manusia yang Kau cintai ya Allah. Perbaiki keadaan umat ini karena kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan kecewakan kami yang meminta ya Allah. Jangan kecewakan kami yang mengemis ya Allah. Sungguh Engkaulah yang tidak mengecewakan.
Dan Engkaulah yang punya rahasia dari setiap ujian. Dan Engkau menjanjikan setiap kesulitan akan datang kemudahan. Berilah kemudahan secepat mungkin ya Allah. Berilah pertolongan-Mu secepat mungkin ya Allah. Berilah keselamatan secepat mungkin ya Allah. 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 Wahai yang memberi ketenangan dari setiap hati yang sedih. Ya Allah. Ya Allah. Kepada siapa lagi kami berharap? Kepada siapa lagi kami memohon ya Allah? Kepada siapa lagi kami mengemis ya Allah? Kepada siapa lagi kami meminta pertolongan ya Allah? Pada siapa lagi kami memohon? Ya Allah, hanya Engkaulah yang tidak pernah mengecewakan. Hanya Engkaulah yang tidak pernah mengecewakan. Ya Allah. 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 Farajakal Karim.